اور میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ کچھ ہراسمنٹ کا بھی معاملات سامنے آ رہے اور سرکاری اسکول اور نجی اسکولوں میں بھی یہ معاملات پیش آ رہے اور آئے دن فاطمہ اور آئے دن رضوانہ جیسے واقعات سامنے پیش آ رہے ہیں۔ روز بچوں کے اوپر تشدد اور معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا کچھ بچے تو تشدد کے ساتھ ساتھ ہراسمنٹ کا بھی نشانہ بنتے، وجوہات کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے رضوانہ کو انصاف دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب اعزاز ٹی وی۔ آئے دن آئے روز بچوں کے اوپر تشدد اور میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ کچھ ہراسمنٹ کا بھی معاملات سامنے آ رہے اور سرکاری اسکول اور نجی اسکولوں میں بھی یہ معاملات پیش آ رہے اور آئے دن فاطمہ اور آئے دن رضوانہ جیسے واقعات سامنے پیش آ رہے۔ پردھانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم جی۔ میم کیسی ہیں آپ؟ آپ کیسے ہو سکتے ہیں اس ماحول میں؟ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل دیکھیں، ٹوٹل میں تو سمجھتی ہوں کہ سماجی حوالے سے بھی اور سیاسی اور معاشی حوالوں سے بھی ٹوٹل ہم بریک ڈاؤن آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کے اسٹرکچرز جو ہیں وہ کرمبل کر رہے ہیں۔ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سوسائٹی اور افراتفری کا عالم نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو کرمنل، دہشت گرد اور جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے جو ولنریبل لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے اور کہیں ہمیں انصاف ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں۔ میم میں ود ڈیو رسپیکٹ بات کروں گا کہ شہر اقتدار اسلام آباد میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو باقی پاکستان کا کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مطلب خاص طور پہ جو فار فلنگ ایریا، پاکستان کو چھوٹا ملک تو ہے نہیں، 25 ملین لوگوں کا یہ ملک ہے، اور کیونکہ ریاست جو ہے وہ اس حد تک میں سمجھتی ہوں کہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارا ٹوٹل فیلئر آف گورننس ہے، نہ کوئی لوکل گورنمنٹ ہے، نہ کسی کو لوگوں کی فکر ہے، نہ کوئی آپ کا ایم این اے ایم پی اپنے علاقے میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی نظر رکھتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن، نہ ہمارے ادارے جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا، وہ تو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو واقعہ ہے جس کے اندر خود جج اور اس کی بیوی انوالو ہے، وہ جج اور اس کی بیوی اپنے آزاد پھر رہے ہیں، تو ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بیسیکلی عوام دشمنی اور ایلیٹ کیپچر ہے۔ پوری سوسائٹی، پوری اسٹیٹ کو جو پاکستان کی شرافیہ نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور اس کو وہ اپنے مفادات اور اس کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام رول رہے ہیں آپ کے سامنے ہی۔ اچھا میم، خواجہ سراؤ کا ایشو ہو، خواتین کا ایشو ہو، چائلڈ لیبر کا ایشو ہو، ملازمین کے اوپر تشدد ہو، ہر فورم پہ آپ نے ان کے لیے آواز اٹھایا اور ساتھ ساتھ کھڑی رہی، چونکہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو دیکھتی بھی رہے اور بھی کرتے رہے۔ ہمارے جو ملک کا ادارے ہیں، چائلڈ لیبر پروٹیکشن ہے اور دیگر جو ادارے جو قانون ہے وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں بات تو یہی ہے نا کہ وہی سوئے ہوئے ہیں نا، ان کی یہ ترجیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک وائٹ ایلیفینٹس کی طرح ہے، جو بھی ہمارے کمیشنز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں سسٹم، لیکن وہ آپریٹ نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ سو موٹو کا جو لینے کا جو اختیار ہے وہ چائلڈ رائٹس کمیشن کے پاس ہے۔ اب وہ باتیں کریں گے لیکن وہ سو موٹو نہیں اس پہ لیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ ادارے اگر کام کریں تو پھر سول سوسائٹی کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن افسوس اسی لیے آنا پڑتا ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں جہاں ریاست کی جو ذمہ داری ہے، اداروں کی جو ذمہ داری ہے، اس میں وہ ناکام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سول سوسائٹی جو ہے اسی کو آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ اور ہم اسی لیے ہم سب لوگوں کو ہر اس اوکیزن میں دیکھتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ میم چونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی، آخری کویشچن، اسٹیٹ ہولڈر اور پالیسی میکر، ان کو کوئی میسج، کوئی پیغام؟ ان کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں، اگر آپ اس ملک کے 25 کروڑ عوام جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے تو پھر یہ ریاست اگر کمزور ہوگی تو اس میں آپ بھی یہ جو آپ کی عیاشیاں یہ بھی قائم نہیں رہ سکتی ہیں۔ تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ کے بھی جو ہے یہ ملک جو ہے وہ آپ کا بھی ہے، اور اس بجائے اس کے کہ اپنے چھوٹے جو وقتی مفادات جو ہیں اس کے لیے آپ 25 کروڑ عوام کی جو حقوق ہیں اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں جو آپ
आपको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो क्योंकि आपको टैक्स पेयर के पैसों से आप वहाँ बैठे हैं तो आप अपना उनका हक अदा करें। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। का पैसा मत खाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। सैर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम आए रोज़ बच्चों के ऊपर तशद्दुद, और माजरत के साथ मैं बात करूँगा, कुछ बच्चे तो तशद्दुद के साथ साथ हरासमेंट का भी निशाना बनते। वजूहात क्या है, माशरा हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि मैं समझती हूँ कि हमें अवेयरनेस नहीं है या तरबियत का फुकदान है, या इस हद तक हमारा बादशाह जो है मसख़शुदा हो गया है कि हमें जो है वो जुर्म की तमीज़ और तहज़ीब ख़त्म हो गई है। अब ज़िम्मेदारी हम सब की है, कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है कि जहाँ भी हम कोई देखें चाइल्ड लेबर या चाइल्ड अब्यूज़ का, वहाँ पे हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और दूसरा मैं समझती हूँ कि अभी जो हालिया 2 केसेस जो सबसे ज़्यादा जिनको डिस्कस किया जा रहा है, अगर रिजवाना का केस है तो मैं चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि आप सुओ मोटो लें, कम से कम एक तो ऐसा इंसाफ करके जाएं कि दुनिया आपको याद रखे, पाकिस्तान आपको याद रखे। आपके सियासी बयानात हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ुद एक अदलिया से मुंसलिक शख्स, एक सिविल जज जो है वो इन्वॉल्व है, उसकी फैमिली इन्वॉल्व है। आपको सबसे पहले सुओ मोटो लेना चाहिए था उस बच्ची के लिए और पाकिस्तान की बच्चियों के लिए। फिर दूसरा जो केस फातिमा का है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह का वो केस है, उसको उस वीडियो को देख के पूरी रात जो है सो नहीं सकते कि यानी पूरी पीरी मुरीदी के नाम पे किस तरह से बच्चों का इस्तेसाल हो रहा है। इसमें मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है फातिमा की फैमिली को, उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और हमें अपनी आवाज़ कम नहीं करनी चाहिए। इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा किसी फातिमा को इस तरीके से उसका इस्तेसाल ना हो, उसको अपनी जान ना देनी पड़े, इतना जुल्म ना हो। इनको एक इबरत का निशान बनाना होगा। डेटरेंस उसी वक्त होती है जबकि पनिशमेंट होती है। हमारे यहाँ जो सबसे कमज़ोर निज़ाम है अदल व इंसाफ का, कि केस अगर रजिस्टर होते हैं तो प्रॉपर FIR नहीं होती, FIR हो जाती हैं तो वो केस आगे नहीं बढ़ते, आगे बढ़ते हैं तो उन पर सज़ा नहीं मिलती, सज़ा नहीं मिलती तो लोग अपने आप को फ्री समझते हैं। आज हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कल हम भूल जाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तालीम दें बच्चों को और उन वालिदैन को भी सज़ा दें जो कि अपने बच्चों को जो है वो जाके जो है 3-3 महीने छोड़ देते हैं और 6-6 महीने छोड़ देते हैं और उनकी खबर नहीं लेते हैं। अच्छा मैम, तालीम की आपने बात की, चूँकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से बाहर है, लेकिन कुछ स्कूल में भी कुछ इस तरह के वाक़यात और मामलात देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मैं ये कहती हूँ ना कि लोगों ने जुर्म को आदत बना लिया है, यानी जुर्म को आदत बना लिया है। तमीज़ तहज़ीब माशरे के अंदर इतना इंतशार बढ़ गया है कि वो चीज़ हमारे यहाँ जो है ख़त्म हो गई है। मैंने ख़ुद जो कानून मुतारिफ़ कराया था सिविक एजुकेशन पे, वो बन चुका है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उस पर अमल करें, उस पर अमल करें ताकि हम जो सिविक एजुकेशन है वो दे सकें, माशरती ज़िम्मेदारियों के बारे में बता सकें, हमारा जो आइन है उसको निसाब का हिस्सा बनाएं, हमारी जो माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको आइन का हिस्सा बनाएं। हमें पता चले मैं माशरे में रहना कैसे, जो शिद्दत पसंदी, जो आजकल के रवैये हो गए हैं, जो तरबियत का फुकदान है, उसको ख़त्म किया जाए। और एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सोसाइटी हम रहें कि यानी ना स्कूल महफूज है, ना सड़क महफूज है, ना घर महफूज है, तो किधर जाएँ। यानी बच्चों का इतना इस्तेसाल, मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इसको सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसमें जो है स्टेट भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे और जो है मीडिया भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल सोसाइटी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। इसके अलावा तालीम, स्टेट को अपने फ़ंड्स जो एलोकेट करते हैं फॉर द एजुकेशन सेक्टर्स, उनको सीरियसली लेना पड़ेगा कि आप जो है ना बनाए बड़े बड़े जो है वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़, बच्चों को तालीम दें। एक तालीमी याफ्ता सोसाइटी जो है वो इन्फॉर्म सोसाइटी होती है, एक तालीमी याफ्ता सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी होती है। और स्कूलों के अंदर भी मैं समझती हूँ कि बार बार जायज़ा लेना चाहिए, महकमा तालीम को लेना चाहिए, बाकी जो है वो इदारों को लेना चाहिए कि स्कूलों के अंदर किसी किस्म का चाइल्ड अब्यूज़ ना हो। डोमेस्टिक लेबर को हर सूरत में डिस्करेज करना चाहिए। जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो है सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई चाइल्ड लेबर जो है इन्वॉल्व नहीं है। रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे इवन 18 साल से उम्र के बीच जाएँ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि उनके जो एक लेबर लॉज है उनके मुताबिक उनको हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और इस तरह के जो अब्यूज़ के मामलात हैं उनके ऊपर सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।